یہ ہمارا دیسی جگاڑ چیک کریں، روزانہ یہ سارا چارہ نیچے گرا دیتی تھی، لیکن آج ہم نے ان کے لیے کشتی کا بندوبست کیا ہے۔ اب یہ آرام سے اسی کے اندر ہی کھا رہی ہیں، ورنہ یہ سارا نیچے ضائع کر دیتی۔ الحمدللہ سے جی کل کی نسبت آج موسم کمال ہے، الحمدللہ دھوپ کافی تیز نکلی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، یہ ہر دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ کیا ہمیں بھی نہیں لگتا جی ڈیلی، لیکن اب کیا کریں، ظاہر سی بات ہے جی کہ کون سا ایسا، سب سے پہلے تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، پاکستان کا ایسا یا کسی ملک کا بھی ایسا کون سا یوٹیوبر ہے جو ڈیلی نیو کنٹینٹ لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ باہر جا رہا ہے، گھومنے جا رہا ہے، یہ ہے، میں فیملی ولاگز کی بات کر رہا ہوں۔ فیملی ولاگز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ فیملی آپ کو اپنی ڈیلی روٹین وائز، یا جیسے ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں کے خوبصورت نظارے آپ کو دکھائیں۔ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل والی ویڈیو پہ ایک تو میں کمنٹس کا جواب، آپ کو پتہ ہے کہ جو مجھے تھوڑا لگتا ہے نا تو پھر میں جواب دیتا ہوں۔ آج 2 کمنٹس کی بات کروں گا۔ ایک پہلا تو یہ کہ آپ ابھی کچھ نیا لے کے آئے، روزانہ سیم آپ کا گھر دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ، تو جی ہمارے پاس یہی کچھ ہے دیکھنے دکھانے کے لیے، اور ہم نہ کبھی ابھی باہر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی 1 سال تک پلان ہے کہیں جانے کا، کیونکہ بچوں کے اسکول ابھی کھل جائیں گے تو پھر ہم لوگ جو ہے نا پھر گھر میں سٹک، اور بچوں کی پڑھائی پہ ہی فوکس ہوگا۔ اس کے بعد پھر کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں پلان بنا تو بنا، ورنہ ادھر ہی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب بہن بھائیوں کا؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ کافی ساری میری بہنیں اور بھائی یہ ویوز دیکھنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں کہیں تو کہتے ہیں احمد بھائی پلیز واپس اپنے گھر چلے جائیں، ہمیں گاؤں دیکھنا ہے۔ کہیں بھی رہنے نہیں اور دیتے اگر گاؤں میں ہو تو کہتے ہیں جی کہ کہیں باہر نکلیں، کچھ نئی چیز لے کے آئیں، کچھ دیکھیں نیا بچوں کی دکھائے۔ پڑھائی کے ساتھ کوئی بھی باہر، جب تک ان کی اسٹڈی ہے اب کوئی بھی کوکنگ، باہر نہیں نکل اگر سکتا۔ آپ 1-1.5 مہینہ پیچھے جا کے دیکھیں تو رابعہ کو میں نے کہا تھا کہ کوکنگ گرمیوں میں کوکنگ کر رہی تھی، تو پھر آپ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ روز روز رابعہ کو کوکنگ نہ دکھاؤ، کوکنگ نہ دکھاؤ، اور رابعہ کو جلاؤ نہ چولہے پہ۔ اور میں ولاگ میں آف ہو گیا تھا، میں نے صرف رابعہ کو ہی اس کی کوکنگ پہ فوکس رکھا تھا، ہاں لیکن جی، پھر بھی کیا اور کریں۔ کہیں کبھی تو کہہ دیا کریں کہ احمد بھائی الحمدللہ ہاں آپ جی، اپنے گاؤں کو دکھایا کریں، اپنے اور گھر کو جب ہم دکھایا کریں۔ اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو کہتے تھے گھر مرو گھر جاؤ، اپنا گاؤں اب دکھاؤ، گھر ہم آئے تو پھر ترس اسلام گئے۔ آباد کیوں چھوڑا؟ ہاں کیوں چھوڑا اسلام آباد؟ ارے آ جائیں، کہیں چلیں گھومنے۔ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، گاؤں کے کچھ نظارے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر چھٹیوں میں ہمارا ارادہ ہے کہیں دور جانے، ان وادیوں سے دور جانے کا۔ ان وادیوں سے میں کبھی دور نہیں جا سکتا ہوں، کہیں بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ کمنٹ ہے جی، دوسرا کمنٹ ویڈیو کے آگے ایکسپلین کروں گا، کیونکہ وہ مجھے کافی زیادہ جو ہے نا، ایک نہیں ہے بلکہ ہر ویڈیو پہ کوئی 1-2 اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا کمنٹس آتے ہیں، تو آج اس کو بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیتا نہیں ہوں، اگر نہ دوں جواب تو وہ پھر زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب جواب مل جاتا ہے تو پھر 2-4 دن ہمیں بھی سکون سے جو ہے نا مل جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی سکون سے آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے جی گاؤں ہمارا نکھرا الحمدللہ سے۔ کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ اس سال بھی ادھر سبزی لگاؤں گا انشاءاللہ، پورے گاؤں میں سبزی لگاؤں گا ہاں پورے انشاءاللہ۔ گاؤں میں سے پہلے ان کے کزن نے یہ جگہ میں لی ہوئی تھی، وہ کمان تک گنے کی فصل تک، اور اب احمد یہ جگہ نہیں میں۔ ادھر لگا دوں گا نا، اس سائڈ پہ بیلیں آ جائیں گی ہاں جی، تو گرمی میں ہمارا ٹوول بھی اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے۔ اب اس ٹوول کی کرتے ہیں ہم لوگ تیاری، اسے صاف وغیرہ کرواتے اچھے طریقے سے۔ جو موٹر ہے ہماری 10 ہارس پاور کی، ہم اسے 7 کی کریں گے۔ اور آپ سب کو جو ہاں ہے جی، نا ایک اور بھی گڈ نیوز بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ سے آج سے بیگم صاحبہ نے اپنا سلائی سینٹر کا کام بھی شروع کر دیا ہے ہاں جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ سے، کیونکہ آج ان کے پاس اسٹوڈنٹس آئی ہوئی ہیں کچھ کپڑے وغیرہ سلائی سیکھنے کے لیے گھر ہاں پہ، جی، تو ہم نے اسی لیے باہر آ کے ویڈیو بنائی ہے۔ ہاں جی، تو میں نے ابھی نا اسے اسٹارٹ کیے ہیں پرانے کپڑوں سے، کیونکہ پرانے کپڑوں پہ ہی اگر ہاتھ سیدھا ہوگا تو نئے کپڑے آگے چل پائیں گے۔ کیونکہ اور بھی کچھ جو ہے نا کہہ رہی ہیں، میری بھانجی ہیں، میری بھتیجی ہیں کہ ہم ہاں نے بھی جی، سیکھنا ہے۔ رابعہ کو میں نے کہا کہ سلائی سینٹر ہی بنا لو ہاں آرام سے۔ سلائی سینٹر دیکھو چلے، اب کہ میرے پاس جو ہنر ہے، اگر میں اپنا ہنر کسی کو دیتی ہوں، ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ میرے لیے صدقہ جاری ہے۔ صدقہ جاریہ کی بات نہ کرو، لوگوں نے اتنے بڑے بڑے صدقہ جاریوں کو بھی نیگیٹو سوچ میں رکھا ہے۔ دیکھیں احمد، چپ کر کے جو کام کرو، راضی نہیں ہے نا، اللہ انہیں ہدایت دے، بس چپ ٹھیک ہے کر نا؟ کے اپنا کام کرو۔ چپ کر کے اپنا کام کرو،
हम जो रास्ता पे अपना इख्तियार किया है इंशाल्लाह हम उसी रास्ते चले जी थोड़ा आगे चलते हैं और ये आपको रास्ता दिखाते हैं हमने आज, इख्तियार किया है, इस रास्ते क्योंकि आज हमने देखने थे वो प्याज जो राबिया ने लगाए थे वो कितने बड़े हो गए हैं, और वो वाले प्याज फिर हमने तोड़ने हैं ना अपने घर के लिए। चलते हैं अभी उस तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारे इलाके का मौसम तो अच्छा है, लेकिन लाहौर में तकरीबन अभी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और हो गया मरी हो गया कगा। मर्री वाली साइड, उस साइड को तो राबिया गिनती ना करो, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे हैं और वहाँ पर तो सर्दी पड़ती ही रहती है जी। लेकिन हमारे इलाके में, गर्मियों में भी सर्दी पड़ती है, लेकिन लाहौर में रिकॉर्ड सर्दी आई है जी इस दफ़ा। इतनी सर्दी कभी पिछले साल भी नहीं सुना था, क्योंकि हमारे व्यूवर्स हमें बता रहे होते हैं और कमेंट्स की सूरत में भी बता रहे होते हैं। गर्मी भी पड़ रही है, पिछले साल गर्मी काफ़ी शदीद पड़ी थी और सर्दी जो थी वो कम कुछ पड़ी थी। इस साल नहीं। पिछले साल सिर्फ फॉग थी अपनी तरफ, हाँ मानो इस सर्दी बात को। कम थी, हाँ जी, लेकिन इस साल तो जी इधर भी रिकॉर्ड तोड़े और पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़े सर्दी ने। सर्दी के। हाँ जी, आ जाए जी। अब कल से मेरा बहुत दिल कर रहा था साग का कि आखिरी दफ़ा हम साग एंजॉय कर लें, लेकिन साग नहीं है। निसर्ग। पूरी सरसों बन गई है ये हाँ जी, देखिए। और ये माल के लिए ना इतनी माल के फायदेमंद लिए, है ना, जानवरों के लिए। जो हाँ वो माल और जानवर। ये चेक करें, यहाँ से हमने सठड़ी के साग निकाले थे। हाँ जी, ये जानवरों के लिए सरसों ऐसी है कि जैसे आप देसी घी खिला रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और देखें ये जी बहुत पिछले फायदेमंद साल हमारे पास ये ज़मीन थी ना, हम्म। तो यहाँ पर घास लगा हुआ था काफ़ी ना, तो हम अपनी बकरियों को भी खिला रहे थे और हमारे पास जो भी आया हमने किसी को मना नहीं किया। और इस दफा हमें इस किसी ने दफ़ा हमें किसी ने भी नहीं दिया। हाँ किसी ने हालांकि भी नहीं हमने इनको भी कहा है कि आप हमसे पैसे ले लें। पिछले साल हमने इनको दिया, लेकिन इन्होंने हाँ, मना किया। इनको दिया, इन्होंने मना किया हाँ जी, कि हमारे खुद के जानवर भूखे मर जाएंगे। हाँ, आज हमने दूसरी जगह से को तकरीबन 2 मरले ख़रीदा है, हाँ जी, जिसमें से सुबह जो है ना काट के लाए हैं। अद्धी काट के लेकर आई, अद्धी ने अपने इलाके में खरीदा। हाँ उधर ही। हाँ उधर ही खरीदा कि वहाँ से तो आती हूँ मैं। अच्छा तोड़ के आप ले आया इमेजिन करूँ। करें 500 रुपये मरला चल रहा है, और मरले में इतनी और इतनी पिछली जगह दफा आती हमने है। 300 रुपये मरला पे, 500 चल रहा था, लेकिन हमने अपना समझ के 300 रुपये मरला पे दिया। और कुछ फ्री में भी दिए थे कई दफ़ा। फ्री में तो हमने काफी सारा दिया था। 300 रुपये मरले के हिसाब से हमने दिया था, 500 भी नहीं ले रहे। अभी हम इन्हें 500 भी दे रहे हैं तो ये नहीं दे रहे हैं। अब जी साग का हमारा भी दिल रह गया, अब क्या करें, साग निसर चुका है साग पूरे से का याद पूरा। आया है, फोन करके पूछो कि कुछ के पास तो पहुंच गया और कुछ के पास रह गया है। जिनके पास नहीं पहुंचा डिलीवर भाई से पता करो कि क्यों नहीं पहुंचा। इसे खड़ी होके प्याज देख लो, वो सामने अच्छे माशाल्लाह हाँ, ग्रो वो कर गए। वो सफेदे वाला दरख्त नहीं, वो नीम वाला दरख्त है, वो नीम अच्छे ग्रो करके। आगे नहीं जा सकते जी, क्योंकि इधर जो है ना मर्द बैठे हुए हैं हाँ सारे। काफी सारे मर्द वो बैठे हुए देखिए हैं, सारे। इसलिए हम यहाँ पे अब कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मर्द रश लगा रहता है। आ जाओ, हम आते ही नहीं कमाद यहाँ का पर। सीज़न है, तो फिर ये इलाके वाले ज़मींदार जो है ना हाँ बैठ जी। के फिर आपस में डील कर रहे होते हैं, गप कर रहे हमें होते हैं जाना कि होता है जी ना क्या मामू की करें तरफ, तो कैसे हम करें, वहाँ हम से उस तरफ चले से जाते जाते हैं। अच्छा जी, साग की जो अपडेट है वो ये करता चलूँ कि जो नज़दीक वाले थे उनके पास तो पहुँच गया, और आप अगर देखें हमारा व्लॉग जाके, तो मैंने उस दिन यही कहा था कि भाई जो नज़दीक वाले हैं उनके पास तो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी कोरियर है एक दिन तो 1 से 2 दिन तो लाजमी ही लग जाते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ से तो जा नहीं रहा जी, और वो भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजते हैं। और वो फिर हमारे इलाके में चलो धुंध नहीं है, लेकिन आगे तो धुंध है। आगे मौसम भी ख़राब है उस तरफ, और बाकी इस बात से बेफिक्र रहें कि साग ख़राब हो जाएगा। साग ख़राब नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसके रेशे में बर्फ़ जमी हुई थी, एक दूसरा फिर TCS वालों को मैंने स्पेशल कहा था कि ये फूड है, तो वो जो AC गाड़ियाँ होती हैं उनकी मेरे ख्याल में, तो वो हमने वहाँ से बुक करके आपके लिए भेजा है, ताकि आपके पास भी सही सलामत और अच्छे तरीके से पहुँच जाए। ख़राब होने वाली जो है ना वो बात नहीं हो सकती। बाकी हाँ, लेट थोड़ा सा जैसे हो रहा है तो हो सकता है, बाकी दुआ है कि आज जो है ना सबका डिलीवरी पहुंच जाए, क्योंकि कल का दिन आ जाएगा छुट्टी का। आज का दिन है संडे का ना, सैटरडे, आज सैटरडे है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कल फ्राइडे था ना, कल संडे है जी, और कल जो है ना दुआ है कि आज ही डिलीवरी पहुंच जाएं। अगर आज ना पहुंची तो फिर कल भी नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि कल छुट्टी है। फिर पीर वाले दिन तो कन्फर्म पहुंचेंगी। तो मैं ना अहमद भाई से पता करूँ। उनसे क्या पता करूँ, ऑनलाइन ट्रैक करके खुद ही देख सकते हैं हम। हाँ, वो भी तो ऑनलाइन रिकॉर्ड ही बताएगा ना। रसीदें भेजी है मैंने, सबके पास रसीदें भेज दी है, अब वो चेक करें। बाकी जी अब ये पहुंचाना ये फिर TCS वालों का काम है, कोरियर वालों का काम है, और लाहौर वाले मुल्तान वाले तो तकरीबन पहुंच गए हैं ना। मुल्तान पुन वाकिल वाला भी पहुंच गया है। नहीं, मुल्तान लिया वाला नहीं पहुंचा,
रात लैया वाली का मैसेज भी था, कमेंट भी था। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। किधे मैंने भी आई, किधे मैंने भी आई, हाँ दादू, उनके लिए किधे मैंने भी आई। वही छदके, वही छदके, वही छदके, माशाल्लाह। चलो भाई रास्ता दे दो, देखो अब मैं क्या करता हूँ। किचन गार्डनिंग चेक करें। अभी देखें जी, मैं नहीं, बात करूंगा। वहाँ से सब आते हैं ना, जब देखते हैं छत पे पीले पीले, तो वो कहते हैं पता नहीं अहमद ने कौन से ड्रम काट काट के पीले पीले रखे हैं। मामी कहने मुझे लगे, कह रही है, अभी आई थी, कह रही है ये लोहे वाले तुमने इतने छत पे क्यों रखे हैं। मैंने कहा इतना लोहे वजन वाले क्यों नहीं दिया, है। और खूबसूरत लग रहे हैं, कहने लगी दूर से माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये किचन गार्डनिंग है मेरी, और इसके साथ अगर दिखाऊं तो ये नज़र आ रहे हैं, उस साइड पे हैं, उस साइड पे हैं, उधर हैं। और देखें जी, प्लीज़ मेरी किचन गार्डनिंग पे जो है ना आप ना कहा करें, क्योंकि कल भी आपने कहा कि आपके पास जब जगह है नीचे ज़मीन पे, तो आप अपने घर में पक्की छतों पे या इधर जो है ना ये किचन गार्डनिंग क्यों कर रहे हैं। किचन गार्डनिंग घर में इसीलिए कर रहा हूँ जी, सब्जियाँ अगर बाहर लगाऊँ ना, ये आप सब ने देखा है कि पालक के साथ क्या हशर हुआ था, या फिर जो मांग के ले जाते हैं तो उनको मना नहीं करते, जो ऐसे ही पहुंच जाते हैं ना फिर वो सत्यानाश करके रख देते हैं पौधों का, सब चीज़ का, और ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत हो रही और है। हमारे माशाल्लाह से मूंगरे भी हो इसी वजह से जो है ना मैंने यहाँ अपनी छत पे सेफली सब्जियों, हालांकि कल ये भाई हैं हमारे हमसाए हैं, मैं छत पे चढ़ा हुआ था तो मुझे आवाज़ दे रहे थे कि अहमद भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा सब्जियों के लिए गमले लगा रहा हूँ। कह रहा यार मेरे घर पे आके उगा लो, ये तुम्हें जगह दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपनी छत लेकिन पे आज हमने उगा, उन्हें बीज दे दिए, इतना सारा बीज दिया है आज मैंने उनको। हर सब्जी का बीज दिया है। तो वो कहने लगे, मैंने कहा उगाओ तुम और बीज, खाएंगे हमारे हम। हाँ खाएंगे हम। कहने लगे नहीं हम मिक्स सब खाएंगे, पूरे इलाके वाले ही खाएंगे। देखें जी, कहने लगे। ये तो आप, तो मैं कहता हूँ कि ख़ुद भी इस चीज़ को प्रमोट किया करें, इस चीज़ को कि अपनी उगाओ और अपनी खाओ, क्योंकि ये सेफली होती है, एक तो सेहत के लिए भी, दूसरा आपके लिए भी, और इसको लगाने के लिए भी कोई ना इतनी एफर्ट लगती है। आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है ना ज़रात के अंदर, तो भी आप इस चीज़ को लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे परवरदिगार के काम है, वही फल फूल लगाता है। अब यहाँ पर ये चेक करें, ये कितने पौधे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इनके ऊपर देखें बहार आई हुई है, और कुछ दिन के बाद ये लटक रहे होंगे नीचे। हालांकि मैंने इनका वेट हल्का किया है नीचे से, लेकिन ये फिर भी भर भर के निकलेंगे, बहुत ज्यादा निकलेंगे, बहुत ज्यादा। इस चीज़ को हालांकि आप अच्छा, प्रमोट किया करें। हाँ बिल्कुल, सुबह मैंने वो चुकंदर चेक किए, इतने मोटे हो गए राबिया, देखो इतने मोटे। है ना, हाँ, माशाल्लाह मिट्टी लगाई थी ना मैंने उनको। वो चकुंदर, सेब और गाजर का जूस सुबह सुबह खाली पेट पी लो ना, मैं कह रही ऐसा लगेगा जैसे खून की बोतल पी लिया। इंशाल्लाह इस गर्मियों में आपको यहाँ पर सारी बेलें लटकी हुई नज़र आएंगी, उधर भी इधर भी हर जगह पे। आज मैंने सीड्स जो है ना कुछ जर्मिनेशन के लिए उनको अभी हमें पानी में डाल के रखा है, कल पकाने की इंशाल्लाह थोड़ी सी लगाऊंगा तंगी होती है अभी, जब लेकिन हमारी सब्जी हो जाएगी ना, तो फिर हमें पकाने की टेंशन नहीं। आज मैंने भिगोया हुआ लोबिया जो अहमद साहब ओए होए लेकर आए होए थे होए कराची होए से। होए, अच्छा, आपको कहता हूँ ना खाली हर लोबिया दफा कहता था कि ओ कराची वालों हमारे पास लोबिया भेज दो, लोबिया भेज दो, क्योंकि मोटे वाली लोबिया यहाँ नहीं मिलती, यहाँ बारीक वाली मिलती है। किसी ने नहीं भेजा। इस दफ़ा जब मैं गया हुआ था जवाद को लेने के लिए कराची, तो उस दिन जो है ना मैं वहाँ से लोबिया लेके आया था, और वो लोबिया अल्हम्दुलिल्लाह से वाइट वाला लेके आया था, बड़े वाला, और आज बेगम साहबा ने उसको भिगोया हुआ है। और आप यकीन करें कि मैंने उसमें से भी 8-10 दाने निकाल के कुछ इधर लगा दूंगा, कुछ ऊपर गमलों में लगा दूंगा, क्योंकि ये तो आदत है ना। हाँ, अच्छा, और फिर ना ऐसे करो तो इसके लिए ना मुझे चिकन ला के दो, खाली बनाऊंगी तो तुम लोग खा नहीं पाओगे। क्यों? हाँ, वो नहीं ना, ये को खुश्क बनता है, बिल्कुल एकदम खुश्क बनता। चिकन ले आओ ताकि चिकन के साथ में उसे बना दूँ। और जो वो वाला राजस्थानी लोबिया है ना, जो बड़े वाला लाल वाला, लाल वाला, उसके जो दूसरी डिश बनती है ना, कश्मीरी डिश, वो वाले कभी बना के खिलाऊं। चलें जी, आप कराची वालों लाल वाली लोबिया भेज दो, हाँ वो यहाँ नहीं मिलती। नहीं, वो वाइट जब वाली हम कराची ले आए जाएंगे थे। ना हम, या फिर तुम्हारे कज़न से कहेंगे, जवाद के ससुर से, या फिर हादिया की सास से कहेंगे, वो भेज देंगे, और तुम्हें फिर मैं कश्मीरी उसका डिश बना के खिलाऊंगी। चलें जी, अब इनको चिकन ला के देनी पड़ेगी। इनसाइड व्यू चेक करें जी, अब चेक करें बाहर से तो एक एक दो दो नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर से चेक करें कितने लगे हुए ज़्यादा मैंने कोशिश की है उस छत पर रखने का, क्योंकि वो आरसीसी छत है, और ये वाली जो है ना ये टीआर वगैरह की है। तो खैर ये भी वेट जो है ना झेल लेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं ना टी आयरन वगैरह। ये चेक करें। बेगम साहबा की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह से चल रही है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह से जी जितनी मुझे फ़िक्र है ना आप लोगों के पार्सल्स की, इतनी शायद आप लोगों को भी नहीं होगी।
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ابھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے اور ایک ڈلیوری ہماری اور بھی پہنچ چکی ہے. ذرا سنیں. ہیلو السلام علیکم سسٹر. ماشاء اللہ آپ کا ساتھ پہنچ گیا اور اس میں بالکل بھی سمیل نہیں ہے, ویسے کہ ویسے تازہ ہے. ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ. اور آپ کو اور تصویر دکھاتا ہوں میں اپنے موبائل میں. یہ ذرا چیک کریں, مکھن بھی رکھا ہوا ہے, چاولوں کی روٹی پہ بھی مکھن رکھا ہوا ہے اور گھی کے اندر ساگ کے اندر بھی مکھن جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. اور یہ آیا ہے جی میری بہن کے گھر سے, یہ اسلام آباد ہم نے بھیجا تھا الحمدللہ. بھیجا نہیں تھا, ہم خود گئے تھے نا. لکھا ہوا ہے لاہور سے بھیجوایا تھا, لکھا ہوا ہے تھینک یو ڈیئر احمد بردر فار ڈیلیشیس ساگ اینڈ ادر تھنگس. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھائی نے بھیجا ہے مجھے, تو اللہ پاک ان کو کھانا نصیب کرے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا, میں نے ٹی سی ایس والوں کو یہ کہا تھا کہ پلیز اس کو جو ہے نا آپ جو کولنگ وین ہوتی ہے اس کے اندر بھجوائیے گا. ہم نے یہاں سے پورے طریقے سے اس کو اس کے ریشے میں برف جما کے بھیجی ہے. باقی الحمدللہ یہ جو پارسل میں نے آپ کو دکھایا یہ میرے خیال میں کراچی کا ہے. کراچی گزری بحریہ ٹون. گزری بحریہ ٹون الگ ہے, گزری الگ ہے. نہیں بحریہ ٹون کی ہے یہ ویسے بھی. گزری تک یہ ساگ اور ریویوز آپ سب نے خود دیکھے ہیں. تو لیا تک کے دیکھے. لیا والوں کا ساگ نہیں, نزدیک ہے چوک اعظم, وہاں تک جو نہیں پہنچ پنو عاقل والوں کا. ہاں پنو عاقل والوں کا بھی ریویوز اچھے تھے جی ماشاءاللہ سے. بس دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ سب کو کھانا نصیب کرے. باقی رہ گئی ہیں 3 ڈلیوری ہیں, وہ بھی بہت جلدی پہنچ جائیں گی, بلکہ آج ہی پہنچ جائیں گی. ساری جب کراچی کی اتنی جلدی پہنچ گئی ہے, آج وہ انہوں نے کھا بھی لیا ہے, تو پھر ادھر والوں کی تقریباً جو ہے نا باقی بھی پہنچ چکی ہوگی. انشاءاللہ پہنچ جائیں گی, پہنچ گئی ہوں گی. ہماری ایک بہن ہے لیا سے, وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو ہے نا ابھی تک لیاقت پور دکھا رہا ہے. تو یہ آن لائن اپڈیٹ بہت دیر سے ہوتا ہے, آپ کے پاس پارسل وغیرہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد اب یہ دیکھیں میرے خیال میں انہوں نے پارسل کب ریسیو کیا, اور مجھے میسج ابھی ریسیو ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا آرڈر نمبر فلاں وہ ڈیلیور ہو چکا ہے. اب انہوں نے کھا بھی لیا, ریویوز بھی دے دیے, اور مجھے ابھی اپڈیٹ مل رہی ہے کہ آپ کا پارسل جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. ایک گڈ نیوز آپ سب کو اور بھی دیتا چلوں جی الحمدللہ سے. ہمارے گھر میں مجھے اپنے مٹھوں کو رکھے ہوئے تقریباً کوئی 1 سے 1.5 سال ہونے والا ہے. اور کہتے ہیں نا جی کہ صبر کا پھل ملتا ہے اور امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے. الحمدللہ سے اللہ پاک کے کرم سے ہماری طوطی نے اس دفعہ انڈے دیے ہیں اور ابھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ سے. آپ پتہ نہیں جی ان کے اندر سے بچے جو کب نکلتے ہیں کب نہیں. ہفتہ تو ہو گیا نا ان کو, ہفتہ ہو گیا جی طوطی کو بیٹھے ہوئے. بس آتی ہے کھانا کھا کے تو پھر جا کے بیٹھ جاتی ہے, گھڑے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اور جیسے ہی بچے نکلیں گے اتنے ہوں گے تو ہم اس کو اٹھا لیں گے, کیونکہ طوطے اس طریقے سے کیئر نہیں کر سکیں گے. پھر جیسے ان کو پالا تھا ہم نے سیریلیک کے انجیکشن کے ساتھ, تو پھر ان کو بھی پالیں گے. کہتے ہیں نا جی کہ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے. ابھی جی ایک مین بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے 2 کمنٹس پہ. ایک کی تو میں نے شروع میں آپ کو جواب دے دیا تھا, بتا دیا تھا کہ آپ لوگ کہیں باہر جائیں یہ وہ, اور ڈیلی روٹین کا ولاگ ہم جو ہے نا اب تھک گئے ہیں. تو جو تھک گئے ہیں جی ان کی مرضی ہے, باقی ہمارے پاس تو آج کل یہی روٹین ہے اپنے گھر کی. اور جو دوسرا کمنٹ تھا, وہ سیانے کہتے ہیں جی کہ ڈاکو گاؤں بسا نہیں ہے اور ڈاکو پہلے آ گئے. اس میں سب سے پہلی غلطی میں اپنی ہی مانتا ہوں کہ جیسے وہ امی نے کہا ہے نا لاہور سے کہ آپ لوگوں نے یہ چیز اناؤنسمنٹ نہیں کرنی تھی. میں نے پریگننسی بیگم صاحبہ کی اناؤنسمنٹ کی, آپ سب کو بتایا. جس دن سے بتایا اس دن سے کافی ساری میری بہنیں اور بھائی تو بہت سارے خوش ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا جی کہ 100 میں کوئی 10% لوگ, پھر جہاں آپ کو 100 بندہ چاہنے والا ہو تو وہاں 10 بندے تو منافق ہوتے ہی ہیں. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس بندے کا کوئی دشمن نہ ہو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک ایسے دشمن جو ہے نا جی سب کو دے. میں بات کروں گا جی کمنٹس پہ کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی جو بچہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے تو اس کے جو ہے نا اگینسٹ آپ اس طریقے سے نیگیٹو باتیں نہ کریں. کوئی کس طریقے کی بد دعا دے دیتا ہے, جو جس کا دل کرتا ہے وہ اس طریقے سے کہہ دیتا ہے. بس غلطی میری ہے جی, غلطی ہماری ہی ہے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ ہی نہیں کرنی تھی. اس دن امی بھی ڈانٹ رہی بتانا تھی ہی مجھے, نہیں تھا نا فون ہم پہ نے. بھی ڈانٹ رہی تھی, تو تو کل کہنے لگی تم نے یہ بہت بڑی غلطی بلکہ کی. یہ ہر روز دوسری تیسری ویڈیو پہ نا اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات کوئی آ کے نیچے کہہ دیتا ہے. تو اس سے یقین کریں کہ امی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہر بندے کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی. اب کسی کی خدا نہ خاصہ بد دعا لگ جائے, کسی کی بد نظر لگ جائے اور تمہارے ساتھ کچھ یقین کریں وہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنی دعائیں کرتی ہوں نا رابعہ
कि अल्लाह पाक राबिया को खैर खैरियत से हंसता खेलता मुस्कुराता बच्चा दे। और मैं इतनी खुश हूँ, कहने लगी मैं यकीन बहुत करें कि ज़्यादा मुझे खुश हूँ। इतना डर है ना उस बच्चे के लिए कि अल्लाह पाक बखैर वाफियत वो खुशी हमारे घर में लेके आए, और वरना इस वजह से मैं कहीं जा भी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं कहीं जाती, अपने घर में ही रहती उसका हूँ। इतना मुझे जो है ना डर है कि खुदा न खास्ता किसी की नज़र आ गई या कुछ हो गया। तो वैसे मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ही सब कुछ करने वाला है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बखैर वाफियत हमारे घर में ये खुशी लेके आए। आमीन। और बाकी यकीन करेंगे मुझे खुद उसकी मुझे ज़्यादा उस बच्चे का डर है ना, काफ़ी और ये ज़्यादा। खुशी भी अल्लाह पाक हमें 10 साल के बाद दे रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है जी कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत से नवाजे। आमीन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन मैं बस ये कहूँगी कि जो इस तरह से कमेंट करते हैं कि अल्लाह पाक जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद दे, हम और तो जो यही औलाद दुआ वाले करते हैं हैं। अल्लाह पाक उनकी औलाद को भी सलामत रखे, और आप साथ में क्यों हमारी औलाद को भी सलामत रखे हैं। उसको जो है ना अभी से बद्दुआएं वो आपकी तरफ से तो नहीं खाने के लिए आ रहा, अल्लाह पाक उसका रिस्क उसके साथ भेजेगा। हाँ जी। और किसी के साथ ऐसा ना किया करे, काफ़ी ज़्यादा दिल आज़ारी होती है, तकलीफ़ होती है। कहते हैं ना किसी को आप दुआ नहीं दे सकते तो उसको बद्दुआ भी ना दें। अभी हमें आज के बाद इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से ना मुझे उस बच्चे की जान का ख़तरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। आज लास्ट अपडेट थी उस बच्चे के हवाले से, तो अब आगे क्योंकि मिसाल वही ना कि नजरें तो काले पहाड़ को भी डाल देती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।